Welcome to this program. Today we are going to discuss about the new important topic on chemical equilibrium, and it is the simplest unit. You know very well about the chemical equilibrium process. The important characteristic of a chemical equilibrium, the one is the first, it is a reversible reaction. You must know it is characterized by constancy of certain observed properties such as pressure, concentration, density and color at constant temperature. இதுதான் கான்ஸ்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர். அண்ட் இட் கேன் பி அப்ரோச்ட் ஃப்ரம் எதர் டைரக்ஷன், அதாவது ரெண்டு டைரக்ஷன்லையும் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கணும். ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் பாசிபிள். மூணாவது என்ன, இட் இஸ் அட்டைன்ட் ரேபிட்லி இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் எ கேட்டலிஸ்ட். இந்த ஈக்லிபிரியம் வந்து ஈஸியாக வந்து அச்சீவ் ஆகும் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட். பட் த பொசிஷன் வில் நாட் பி ஆல்டர்ட். த கேட்டலிஸ்ட் will not have any influence over the equilibrium. The catalyst வந்து ஈக்குலிபிரியத்தில் எதையும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது. and the concentration of the reactant and the product, concentration of the reactantலையும் ப்ராடக்ட்லையும் கேட்டலிஸ்ட் வந்து எந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸும் பண்ண முடியாது. 4, it is a dynamic in nature. But these are the important properties of chemical equilibrium. ஒரு chemical equilibrium நடக்கணும்னா ஃபார்வர்டு ரியாக்ஷன் நடக்கணும், பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கணும். இட் ஷுட் பி அ ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன். அது ஒன்று வச்சுங்க. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் தெர்மோடைனமிக்ஸில், ஃபார் ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன் த வேல்யூ ஆஃப் டெல்டா ஜி வில் பி ஈக்குவல் டு 0. மூணாவது பாயிண்ட் என்ன, கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ஈக்லிபிரியம் ஈஸியாக வந்து அச்சீவ் ஆகும். பட் இட் வில் நாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ஈக்லிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ட் அண்ட் தி ப்ராடக்ட். தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் characteristic of a chemical equilibrium. ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு chemical equilibrium எப்படி நடக்கிறது? இப்போ let us consider for an equilibrium, let us consider here for an equilibrium reaction of this type A plus B reversible arrow C plus D. இதில் C1ங்கிறது the rate constant for the forward reaction and R2ங்கிறது R1ங்கிறது the rate constant for the backward reaction. It is an example for the equilibrium reaction. இதுக்கு ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி எழுதணும்னா K1 by K2. The K1 is the rate constant for the forward reaction and K2 is the rate constant for the backward reaction. அப்போ ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ரெண்டு டெஃபினேஷன் இருக்கு. It is a ratio between the rate constant for the forward reaction divided by rate constant for the backward reaction. Forward reaction உடைய rate constantக்கும் backward reaction உடைய rate constantக்குள்ள ரேஷியோ தான் the equilibrium constant. இது ஒரு டெஃபினேஷன். இன்னொரு டெஃபினிஷன் என்ன, the product of the concentration of the product divided by the product of the concentration of the reactant. இப்போ இதுக்கு product என்ன, C and D. அப்போ concentration of C divided by into concentration of D divided by reactant என்ன, concentration of A into concentration of B. அப்போ it is the ratio between the product of the concentration of the product divided by the product of the concentration of the reactant. அதாவது ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் என்பது என்னன்னா ப்ராடக்டினுடைய கான்சன்ட்ரேஷனுடைய பெருக்குத்தொகையை ரியாக்டனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனுடைய பெருக்குத்தொகையில் வகுத்தா கிடைக்கிறது தான் ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ரெண்டு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன். ஒன்று வந்து K1 by K2. K1 வந்து ரேட் ஆஃப் தி ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன், K2 வந்து ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன். இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட். ஹியர் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ட். This is the Kc is known as the equilibrium constant and it is the ratio of the rate constant of the two opposing process. Kc is known as the equilibrium constant and which is simple the ratio of rate constant of two opposing forces. Now let us consider some complicated reaction. AA plus BB plus CC gives reversible arrow K1 by K2 LL MM NN. இதில் ABC represent the number of moles. A represent the moles of A, B represent the moles of B, etc. இப்போ இதுக்கு ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி எழுதணும், அதே மாதிரி தான் the rate constant for the forward reaction divided by the rate constant for the backward reaction equal to Kc. இதில் ப்ராடக்ட்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எழுதணும். இங்கே ப்ராடக்ட் என்ன, L.
அந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை பவரில் போடணும். எல் பவர் எல், எம் பவர் எம், என் பவர் என், இது ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை ரியாக்டன்ட் ஏ பவர் ஏ, பி பவர் பி, சி பவர் சி. இந்த ஃபார்முலா நல்லா ஞாபகம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை எங்கே எழுதணும்? பவரில் எழுதணும். அப்போ K1 by K2 will be equal to Kc, which is equal to L power L, M power M, N power N divided by A power A, B power B, C power C. That is the equilibrium constant. If it is expressed in terms of partial pressure, concentration பதிலா partial pressure use பண்ணா the rate constant become equilibrium constant become Kp. அப்போ K1 by K2 that will be equal to Kp, which will equal to the partial pressure of L power L, partial pressure of M power M, and partial pressure of N power N divided by partial pressure of A power A, and partial pressure of B power B, and partial pressure of C power C. That is we call as Kp. அதாவது Kp க்கு the has unit in terms of pressure. One in Kc na in terms of concentration. Kp means in terms of pressure. இந்த ரெண்டுக்குள்ள relation அதுக்கடுத்து என்னன்னா van 't Hoff reaction isotherm. The van 't Hoff reaction isotherm will be equal to delta G0 will be equal to minus RT ln Kp. அதாவது Kp க்கும் free energy standard free energy change குள்ள ஃபார்முலா தான் ரிலேஷன் தான் van 't Hoff isotherm. நமக்கு டெரிவேஷன்லாம் வேண்டாம், இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. delta G0 is equal to delta G0 will be equal to minus RT ln Kp. இதை இப்படியும் சொல்லலாம், ln Kp is equal e power of minus delta G0 by RT அப்படின்னு சொல்லலாம். Kp will be equal to e power of minus delta G0 by RT. இந்த RT இங்கே கொண்டு வந்துருங்க, மைனஸ் இங்கே கொண்டு வந்துருங்க, லாக்கிறது ரிமூவ் பண்ணும்போது Kp will be equal to e power of minus delta G0 by RT. This equation is known as van 't Hoff reaction isotherm. அடுத்து the very important the relationship between Kp and Kc. இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அதாவது Kp will be equal to Kc into RT power delta n. இதில் delta nங்கிறது என்னன்னா the number of moles in the product minus the number of moles in the reactant. இதுதான் delta n. இதில் நீங்கள் என்ன எடுக்கணும்னா gaseous moles தான் எடுக்கணும், லிக்விடையோ சாலிடையோ எடுக்கக்கூடாது. இது முக்கியமான பாயிண்ட். அதாவது where delta n இருந்து the number of gaseous moles in the product divided by the number of gaseous moles in the reactants. அப்போ ரிலேஷன் யா வச்சுங்க, Kp will be equal to Kc RT delta power n. இந்த delta power n வச்சு நம்ம மூணு ப்ரெடிகேட் பண்ணலாம். delta n equal to 0, அதாவது நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இன் தி ப்ராடக்ட் அண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இன் தி ரியாக்டன் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் டெல்டா n வந்து ஈக்குவல் டு 0. அப்போ Kp வந்து Kcயாக மாறிடும். Kp will be equal to Kc. இப்போ டெல்டா n is பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவ்னா என்ன? the number of moles in the product is greater than the number of moles in the reactant. அப்படி இருந்ததுன்னா Kp is greater than Kc. If delta n is equal to negative na, the number of moles in the product is less than the number of moles in the reactant. அப்பதான் delta n நெகட்டிவா இருக்கும். Then Kp is less than Kc. அப்ப அந்த மூணு ரிலேஷன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். delta n வந்து 0 இருந்தா Kp equal to Kc. delta n வந்து பாசிட்டிவா இருந்தா Kp is greater than Kc. delta n நெகட்டிவா இருந்தா Kp is less than Kc. இது நல்ல ஞாபகம். Next is temperature dependence of equilibrium constant van 't Hoff equation. Very important. அதாவது variation of Kp with respect to temperature that will be equal to delta H0 by RT square. pressure na delta H வரும். நல்ல கவனிச்சுங்க. d ln Kp by Kt இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்? delta H by RT square. எப்போ pressure வருதோ அப்போ delta H வரும். வால்யூம் வந்ததுன்னா delta E வரும். அப்போ இதே ஆச்சுக்கோ. இதனுடைய integrated form of equation தான் log Kp double dash divided by Kp dash that will be equal to delta H by 2.303 into R T2 minus T1 divided by T1 into T2. The Kp double dash அப்படிங்கிறது என்னன்னா the equilibrium constant at the temperature T2. Kp dash இங்கிறது the equilibrium constant at the temperature T1. T2 is greater than T1. T2 இங்கிறது higher temperature and T1 is the lower temperature. அப்போ here we have given two equation. இது அடிக்கடி repeated கேட்டிருக்கா.
one half equation d ln k by dt will be equal to delta h0 by rt square or இதை இப்படியும் போடலாம் log kp2 by kp1 that will be equal to delta h by 2.303 into t2 minus t1 divided by t1 into t2. That equation is known as one half equation. இதில் in terms of other net equation இப்போ இங்கே கவனிங்க d ln kc by dt will be equal to இப்போ kc ன்னு வந்தா வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் டெல்டா E0 by RT square இந்த ஈக்குவேஷனை நல்லையா வச்சுக்கோ இதே மாதிரி இதை இன்டகிரேட் பண்ணா log kc2 by kc1 அதே மாதிரி that will be equal to delta E by 2.303 into R into t2 minus t1 by t1 into t2 அந்த ஈக்குவேஷன்ல டெல்டா க்கு பதிலா டெல்டா h க்கு பதிலா டெல்டா E வரும் kb க்கு பதிலா kc வரும் இது ரியாக்ஷன் வித்தியாசம் தான் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்க h2 plus i2 reversible arrow 2hi இப்போ இதனுடைய டெல்டா n என்ன டெல்டா nங்கிறது number of moles in the product 2 number of moles in the reactant 2 இப்போ இங்க 2 moles இருக்கு இங்க 1 plus 1 2 moles இருக்கு 0 அப்போ kp will be equal to kc இப்போ n2 plus 3 h2 will give 2 nh3 இங்க ரியாக்ஷனை பார்க்கும்போது ப்ராடக்ட்ல 2 இருக்கு ரியாக்டன்ட்ல 4 இருக்கு அப்போ டெல்டா n will be equal to 2 minus 4 that will be equal to minus 2 அப்போ minus 2 இருந்ததுன்னா kp is less than kc kp is less than kc அதே மாதிரி இங்க பாருங்க 2 1 இருந்ததுன்னா டெல்டா 1 0 இருந்ததுன்னா kp equal to kc PCl5 will give PCl3 plus Cl2 இங்க வந்து டெல்டா n will be equal to PCl3 plus Cl2 2 minus 1 1 அப்போ kp is greater than kc அப்போ these are the important condition for the value of kp and kc delta n வந்து 0 இருந்ததுன்னா kp equal to kc delta n வந்து நெகட்டிவ் இருந்ததுன்னா kp is greater than kc delta n வந்து பாசிட்டிவ் இருந்ததுன்னா kp is greater than kc இது ரொம்ப very important இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க now phase rule we are going to discuss about phase rule and it is the important rule which relate the degree of freedom the number of concentration as well as the number of phase the மூணையும் ரிலேட் பண்றதுக்கு பேர் தான் phase rule f will be equal to c minus p plus 2 f ங்கிறது என்ன degree of freedom c ங்கிறது என்ன number of component p ங்கிறது என்னது number of phase and 2 is the two variables one is pressure and another one is temperature அந்த ரெண்டு வேரியபிள் தான் இங்க 2 போட்டுக்கோ அப்ப f வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் the total number of variable divided by the total number of relation இதுவும் ஒரு f க்கு ஒரு ஃபார்முலா அப்ப ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு f will be equal to c minus p plus 2 or f will be equal to total number of variables minus the total number of relation if any one of the variable is kept constant suppose the pressure is remains constant இந்த இதுல pressure வந்து remains constant இருந்தா அதுக்கு பேரு reduced phase rule பேரு in the case of condensed system the pressure remains constant but the value of f will be equal to c minus p plus 1 this is known as reduced phase rule for three component system இது repeated கேட்டிருக்கான் நல்லா ஞாபகம் what is reduced phase rule f will be equal to c minus p plus 1 when f is minimum p is maximum f is minimum என்ன 0 c எவ்வளவு component number of component வந்து 3 minus p plus 2 that will be equal to p equal to 5 அப்ப f வந்து 0 இருந்தா மினிமமா இருந்ததுன்னா p வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கும் மேக்ஸிமம் வேல்யூ p equal to 5 அதே மாதிரி p is minimum வச்சுங்க இப்ப p equal to minimumனா 1 p வந்து 1 மினிமம் வேல்யூ வந்து 1 அப்ப 3 minus 1 2 plus 2 4 அப்ப f will be is maximum the value of f will be equal to 4 if p is minimum f is maximum நல்லா ஞாபகம் f is minimum p is maximum இதை பேஸ் பண்ணி objective type question repeatedா கேட்டிருக்கான் TRP-ல அது நல்லா ஞாபகம் application of base rule to three component system இதுல ரெண்டு டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்கு ஒன்னு வந்து solid liquid system இன்னொன்னு வந்து liquid system the system of solid liquid is classified into four type இதுல நாலு டைப் இருக்கு solid liquid systemத்துல நாலு டைப் இருக்கு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நல்ல ஞாபகம் வச்சிருந்தா போதும் இந்த எக்ஸாம்பிளை வச்சு தான் क्वेश्चंस நிறைய கேட்பான் one is no chemical reaction ரெண்டு காம்பனன்ட்டுக்குள்ள மூணு காம்பனன்ட்டுக்குள்ள கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்காது
இன்னொன்று வந்து என்னென்னா டபுள் சால்ட் ஃபார்மேஷன், அதில் டபுள் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இன்னொன்னா ஒரே ஒரு சால்ட் மட்டும் ஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகும், ஒன் சால்ட் ஃபார்ம் ஹைட்ரேட். இன்னொன்று வந்து டபுள் சால்ட் ஃபார்ம் ஹைட்ரேட், ரெண்டுமே ஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ 4 டைப் இருக்குது. நோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், டபுள் சால்ட் ஃபார்மேஷன், அண்ட் ஒன் சால்ட் ஃபார்ம் ஹைட்ரேட், அண்ட் டபுள் சால்ட் ஃபார்ம் ஹைட்ரேட். இது ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸாம்பிள். Now let us consider first is no chemical reaction. Let us consider here, அதாவது வந்து இதுதான் நோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கூடிய ஃபேஸ் டயக்ராம். ஃபேஸ் டயக்ராம் வந்து இப்படி இருக்கும். இதில் வந்து ஏ வந்து வாட்டர், உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்க. பி வந்து அமோனியம் குளோரைட், சி வந்து அமோனியம் நைட்ரேட். இட் இஸ் an example for no chemical composition. இப்போ இது வந்து வாட்டர். இந்த சாலிட் லிக்விட் ஈக்குலிபிரியமில் ஒன்று வந்து வாட்டராக இருக்கும், மற்ற ரெண்டும் சாலிடாக இருக்கும். நல்லா கவனிச்சுங்க. இந்த ரெண்டும் சாலிடாக, ஒன்று வந்து என்ன இருக்கும், லிக்விடாக இருக்கும், அது வந்து வாட்டராக இருக்கும். இப்போ பியை வந்து ஏல ஆட் பண்ணுறோம், என்ன ஃபார்ம் ஆகும், ஒன்லி அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கு பிறகு இங்கே என்ன ஆகும்னா சேச்சுரேட்டட், எஸ்ங்கிறது ஆஃப்டர் டி ஒன்லி சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனும் பியும் இருக்கும். இது இந்த ஏரியாவில் டிஎஃபியில் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனும் பியும் ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி சிஏ ஏல ஆட் பண்ணால் முதல்ல அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும். At the point E, it form saturated solution. After that, the C will be remain in the solution. இங்கே எடுத்துட்டோம்னா B, C saturated solution of F. The F is called non-variant point, isothermal point. இதில் the composition is constant. At the point F, இங்கே கவனிங்க, at the point F, the composition must be constant. That point is called invariant point or isothermal variant point. F is called as isothermal variant point. இதுதான் the no chemical reaction. இதுக்கு 3 எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. அமோனியம் குளோரைட், அமோனியம் நைட்ரேட், வாட்டர். சோடியம் குளோரைட், சோடியம் நைட்ரேட், வாட்டர். அமோனியம் குளோரைட், அமோனியம் சல்ஃபைட், வாட்டர். அமோனியம் சல்ஃபைட், வாட்டர். இந்த 3 தான் டைப் 1க்கு எக்ஸாம்பிள். அதுக்கடுத்து டபுள் சால்ட் ஃபார்மேஷன். இந்த டபுள் சால்ட் ஃபார்மேஷனில் இதே மாதிரி தான். பிஏ வந்து ஏ வந்து வாட்டர், பிஏ ஏஐ ஆட் பண்ணால் இங்கே வரைக்கும் எனக்கு அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும். யூஎஸ்ங்கிறது அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். பிக்கு அப்புறம் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா பி ப்ளஸ் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும். அதனுடைய சொல்யூஷன் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன், பி ப்ளஸ் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். அதே மாதிரி சிஏ ஏல ஆட் பண்ணும்போது ஹெச் வரைக்கும் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன், அதுக்கப்புறம் சி ப்ளஸ் சொல்யூஷன். இந்த டியில் தான் இட் வில் ஃபார்ம் டபுள் சால்ட் ஃபார்மேஷன். அப்போ இங்கே 2 இன்வேரியன்ட் பாயிண்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து எஃப், இன்னொன்று வந்து ஜி. திஸ் இஸ் வி கால் எஸ் எஃப் அண்ட் ஜி ஆர் கால்ட் 2 ஐசோதெர்மல் இன்வேரியன்ட் பாயிண்ட். இது ஒரு எஃப், இது ஒரு ஜி. இங்கே டி பிளஸ் சொல்யூஷன், டபுள் சால்ட் பிளஸ் சொல்யூஷன் இங்கே இருக்கும். அப்போ 2 இன்வேரியன்ட் பாயிண்ட், ஒன் இஸ் எஃப், the another one is G, and this is the phase diagram for the system which have a double salt formation. Example நல்ல கவனிச்சுங்க, water, AgNO3, ammonium nitrate. இந்த மூணுமே double salt form பண்ணக்கூடியது. This is the one example for double salt formation of type 2. Now let us consider type 3. One salt form a hydrate. ஒரு salt வந்து hydrate form ஆகும். இப்போ இதை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இது வந்து வாட்டர், இது ஒரு சாலிட், இது ஒரு சாலிட். இப்போ S1 தூக்கி வாட்டரில் ஆட் பண்ணும்போது முதல்ல அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும். ஆஃப்டர் தி பாயிண்ட் ஏ இட் வில் ஃபார்ம் ஏ ஹெச் ப்ளஸ் ஹைட்ரேட் ப்ளஸ் சொல்யூஷன். ஹெச்சுக்கு அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது, S1 இருக்கும், S2 இருக்கும், அதனுடைய ஹைட்ரேட் இருக்கும். இதே மாதிரி தான் S2வை வாட்டரில் ஆட் பண்ணால் பி வரைக்கும் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். இதில் ஒரு சால்ட் தான் ஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகும், இன்னொரு சால்ட் S2 வந்து ஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகுது. அதனால இங்கே ஹெச் போட்டுருக்கோம். ஏயிலிருந்து ஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஆனால் இங்கே S2வை வந்து வாட்டரில் ஆட் பண்ணும்போது பி வரைக்கும் என்ன ஃபார்ம் ஆகும், அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன், S2 ப்ளஸ் சொல்யூஷன். இப்போ இந்த ஏரியாவில் FHSல என்னெல்லாம் இருக்கும், ஹைட்ரேட் இருக்கும், சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இருக்கும். இப்போ இந்த ஏரியாவில் S1 இருக்கும், S2 இருக்கும், hydrated salt இருக்கும். இந்த மூணு இந்த ஏரியாவில் இருக்கும். அப்போ இங்கே F is said to be non-variant point or isothermal invariant point. இப்போ இதுக்கு அப்ளை பண்ணால் Fக்கு வந்து C minus P plus 1, இது வந்து reduced சிஸ்டத்தில் ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்ட். அப்போ 3 minus 2 plus 1 that will be equal to 0. F will be 0வாக இருந்ததுன்னா, அதாவது Cங்கிறது நம்பர் ஆஃப் காம்போனன்ட், இதில் ஃபேஸ் வந்து எத்தனை இருக்குன்னா 2 இருக்குது.
the only you have two phases H plus saturated solution அதில் ரெண்டு அப்போ C minus 2 plus 1 that will be equal to 0 அப்போ at the fixed temperature of the system is non-variant point value of F will be equal to 0 it is called isothermal invariant point இதுக்கு example H2O Na2SO4 sodium chloride it forms a hydrate Na2SO4 10H2O இது மட்டும் தான் ஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகும் சோடியம் குளோரைட் என்ன செய்யாது ஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகுது அதனால one salt form hydrate example H2O Na2SO4 NaCl எங்கெல்லாம் Na2SO4 வருதோ அப்போ அதெல்லாம் ஹைட்ரேட் சால்ட் ஃபார்மேஷன் எக்ஸாம்பிள் நல்லா வச்சுட்டேன் அதுக்கடுத்து டபுள் சால்ட் ஃபார்ம் ஹைட்ரேட் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ S1 நம்ம வாட்டரில் ஆட் பண்ணோம் முதல்ல அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அட் A ஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரேட் ப்ளஸ் S1 ப்ளஸ் S2 இருக்கும் இதே மாதிரி S2 ஆட் பண்ணும்போது B வரைக்கும் என்ன ஆகும் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இதில் டபுள் சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும் யூ வில் கெட் ஏ டபுள் சால்ட் D ப்ளஸ்ங்கிறது டபுள் சால்ட்டுக்கு X2SO4 Y2SO4 2H2O அப்போ here the isothermal variant point is C and D இந்த Cயும் இந்த D இந்த isothermal invariant point இதில் F will be equal to 0 at 2 point the value of F will be equal to 0 that point we call as isothermal invariant point example magnesium chloride calcium chloride H2O magnesium sulfate sodium sulfate H2O double salt formation this is the example for double salt form hydrate type 4 இதுக்கு phase type இருக்கும் நல்லா ஞாபகம் now liquid equilibrium இதில் மூணு டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் இருக்கு formation of one pair of partially mixable liquid இது ஒன்று second one is formation of two pairs of partially immiscible liquid அதாவது one pair partially mixable liquid formation of two pair partially mixable liquid and formation of three pair partially mixable liquid ஒரு பேர் partially mixable two pairs partially mixable and three pairs are partially mixable இப்போ formation of one pair is partially mixable இப்போ இதில் மூணு liquid இருக்கு A B C நல்லா கவனிச்சுக்க Aயும் Bயும் soluble Aயும் Cயும் soluble ஆனால் Bயும் Cயும் partially mixable இங்கே பார்க்க வேண்டியது one pair is partially mixable B and C are partially mixable இங்கே முதல்ல Bயையும் Cயையும் ஆட் பண்ணும்போது it form a heterogeneous solution with concentration C1 அப்போ ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் at a particular point T both solution mixed together it forms a homogeneous solution the point D ல என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா homogeneous particular compositionல ஒரு homogeneous solution ஃபார்ம் ஆகும் that point is called as plate point இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த Tங்கிற பாயிண்ட்ல Bயும் Cயும் completely mixable and it gives homogeneous solution அப்போ the கருவுக்கு கீழே heterogeneous solution இருக்கும் the கருவுக்கு மேலே homogeneous solution மாறிடும் that point is called as the point D is called as plate point and at that point F will be equal to 0 example acetic acid chloroform water இது ஒரு example acetone water phenol இது ஒரு example ரெண்டுக்கும் அதாவது one pair is partially mixable one pairங்கிறது P and C are partially mixable அதுக்கு 2 example கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து 2 pairs are partially mixable இது ரொம்ப முக்கியம் ஒன்றுக்கு ஒரு பைனோடல் கரு கிடைச்சது இதுக்கு வந்து ரெண்டு பைனோடல் கரு கிடைக்குது இப்போ எங்கே பார்த்தோன்னா ஏயும் பியும் partially mixable ஏயும் சியும் partially mixable B and C are completely mixable ஒரு partially liquid இருந்ததுன்னா ஒரு plate point இங்க ரெண்டு partially liquid இருந்ததுனால there are 2 point D and F இப்போ Dங்கிற பாயிண்ட்ல ஏயும் பியும் completely mixable and it form a homogeneous solution Fங்கிற பாயிண்ட்ல ஏயும் சியும் completely mixable அப்போ inside the binodal curve it forms heterogeneous solution அதே மாதிரி இங்கேயும் ஏயும் சியும் இந்த ஏரியாவில் heterogeneous solution Fல வந்து it forms homogeneous solution அப்போ here there are 2 plate points D and F are plate points at lower temperature is changed the binodal curve changes its position temperature வந்து ரைஸ் பண்ணும்போது சேஞ்ச் பண்ணும்போது the lowering the temperature
the two binodal curve intersect to form a hand type of diagram. இந்த ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்து இதே மாதிரி hand type of diagram form ஆகும். When the temperature is lowered, A, B, C, D ரெண்டும் ஒன்றாயிரும், ஒன்றா மிக்ஸ் ஆயிரும். That is we call this formation of two pairs of partially liquid. இது example succinic nitrile. Example நல்லா ஞாபகம் water ethyl alcohol, water phenol, aniline, water ethyl acetate, N-butyl alcohol. மூணு example கொடுத்துருக்கோம். Formation of two pairs of partially mixable liquid. It is very very important. அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டின் இதெல்லாம் அதிகமாக கேட்குறான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து. Now formation of three pairs of partially mixable liquid. இதுக்கு உனக்கு தெரியும் மூணுமே partially mixable liquid. ஏயும் பியும், ஏயும் சியும், பியும் சியும், இந்த மூணுமே partially mixable liquid. அப்போ எத்தனை பைனோடல் கரு கிடைக்கும்? மூணு கிடைக்கும். அப்போ மூணு வந்து plate point D, F, E. These are the plate point. Inside the curve it forms heterogeneous solution. இங்கே heterogeneous, இங்கே heterogeneous. At the point D it forms homogeneous solution. அதே மாதிரி E and F. அப்போ the system must have a three invariant point at constant temperature and pressure. This is very very important. இதுக்கு ஒரு best example succinic nitrile, water and ether. This is the example for formation of three pairs partially mixable. நல்லா ஞாபகம் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் succinic nitrile, water and ether. lower temperatureல இந்த மூணு என்ன செய்யும்? interact பண்ணி hand structure form ஆகும். இது already discuss இது last previous diagramல நம்ம discuss பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து important தான் optically rotatory dispersion. இதில் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வருது. இந்த மூணு டாபிக்ல இருந்தும் you can expect 3 questions. ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும். டிஆர்பியில் நீங்கள் எந்த வருஷத்தில் பாருங்கள் 3 கொஸ்டின் இருக்கும். அதாவது வந்து ஈக்குலிபிரியத்தில் ஒரு கொஸ்டின், தென் அதுக்கடுத்து ஃபேஸ் டயக்ரத்தில் ஒரு கொஸ்டின், ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷன் டிஸ்பர்ஷன் கொஸ்டின். இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3 மார்க் ஈஸியாக எடுக்கலாம். ஆப்டிக்கலி ரொட்டேட்டட் டிஸ்பர்ஷன். The planar polarized light passing through a dysmetric medium becomes electrically polarized. This phenomenon is known as circular dichroism. ஒரு planar polarized லைட்டை டைசிமெட்ரிக் மீடியத்தில் பாஸ் பண்ணால் அது எலக்ட்ரிக்கலி போலரைஸ் ஆகும். அதுக்கு பேர் சர்க்குலர் டைகோரிசம். The substance have unequal refractive indexes for right and left circularly polarized light. அதாவது சில சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன செய்யும்? unequal refractive index இருக்கிறதுனால ரைட் ஹேண்ட் சைட்லையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லையும் ரொட்டேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு பேர் சர்க்குலர் பைஃப்ரிங்னஸ். அப்போ 2 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஒன்று வந்து சர்க்குலர் டைகோரிசம், இன்னொன்று வந்து சர்க்குலர் டைகோரிக்னஸ். இங்கே 2 சைட்லேயும் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். இங்கே 2 சைட்லேயும் ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் சைட்லேயும் த ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து அன்ஈக்குவலாக இருக்கும். The combination of these two effects, the combination of circular dichroism, circular bifurcation is known as Cartan effect. ஒரு நல்ல யோசிச்சுங்க, காட்டன் எஃபெக்ட்ங்கிறது ஒரு மெட்டீரியலில் சர்க்குலர் டைகோரிசமும் சர்க்குலர் பைஃப்ரிகன்ஸும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் காட்டன் எஃபெக்ட். The combination of circular dichroism and circular bifurcation is known as Cartan effect. The study of observing change in the optical rotation with wavelength is known as ORD. ORD னா என்னன்னா optical rotation with wavelength. அப்போ சேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷனை வேவ்லென்த்துக்கு இடையில ஸ்டடி பண்ணால் அதுக்கு பேர் ஆப்டிக்கல் ரொட்டேட்டரி ஓஆர்டி ஆப்டிக்கல் ரொட்டேட்டரி டிஸ்பர்ஷன். இந்த ஒரு பிளாட் போட்டிருக்கோம். ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷனுக்கும் வேவ்லென்த்துக்கும் ஒரு பிளாட் போட்டிருக்கோம். அது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது? ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷன் இன்க்ரீசஸ் வித் டிக்ரீசிங் வேவ்லென்த். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்போ? வேவ்லென்த் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது. The second is the plot is known as solid curve. A plot is called plane curve. இதில் 2 இருக்குது. ஒன்று வந்து solid curve, இன்னொன்று வந்து plane curve. இதை பார்த்தா தெரியும். Next graph. Now let us consider this is plane curve. இங்கே no change இருக்காது. வேவ்லென்த்தை பொறுத்து ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷன் வராது. ஒரு எண்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்டிக்கல் ரொட்டேட்டரி குறைஞ்சி அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகி பீக்குக்கு போய் அதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகும். இது ஒன்று. ரெண்டாவது என்னென்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்து பீக்குக்கு போய்
ட்ரஃபுக்கு வருது. ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் பாருங்க. முதல்ல ட்ரஃபுக்கு இருந்து பீக்குக்கு போச்சு, இன்னொரு கேஸில் பீக்குக்கு போய் ட்ரஃபுக்கு போகுது. இந்த ரெண்டு கர்வு மட்டும் யாவச்சுங்க. and this is we call as plate curve. When a compound have an absorption maximum is near the region measurement is called anomalous curve. anomalous curveங்கிறது இதுதான், எங்க absorption maximum இருக்கோ. இதில் ரெண்டு டைம் ஆஃப் பிஹேவியர் பார்க்கலாம். the anomalous curve has high point called peak, இதுக்கு பேர் peak, high point, and a low point called trough, இதுக்கு பேர் peakன்னு பேர், இதுக்கு பேர் என்னது ட்ரஃப்னு பேர். In the anomalous curve, one passes first through the peak and then to the trough. The Cartan effect is positive. முதல்ல பீக்குக்கு போய் அதுக்கப்புறம் ட்ரஃபுக்கு வந்ததுன்னா it shows positive Cartan effect. அந்த எஃபெக்டிவ் பேர் positive Cartan effect. அதே மாதிரி if it reaches the it is reached first the peak, முதல்ல பீக்குக்கு போய் if trough is reached first, முதல்ல ட்ரஃபுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் பீக்குக்கு வந்ததுன்னா that is we call as negative Cartan effect. இதுதான். அப்போ முதல்ல சொன்னோம் பீக்குக்கு போய் ட்ரஃபுக்கு வந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் Cartan effect, ட்ரஃபுக்கு போய் பீக்குக்கு வந்ததுன்னா that is called negative Cartan effect. the dash லைனில் போட்டிருக்குல்ல, this is explains both positive as well as negative Cartan effect. நல்லா யோசிச்சுக்கணும். முதல்ல பீக்கு அதுக்கப்புறம் ட்ரஃப்னா பாசிட்டிவ் Cartan effect, முதல்ல ட்ரஃப் அதுக்கடுத்து பீக்குனா தட் இஸ் வி கால் as நெகட்டிவ் Cartan effect. இதுதான் தெரியணும் உனக்கு. அதாவது Cartan effectனா என்ன, பாசிட்டிவ் Cartan effectனா என்ன, நெகட்டிவ் Cartan effectனா என்ன. இதில் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷனை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. k இன்டு லாம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் லாம்டா 0 2 லாம்டா பவர் 2. இந்த ஃபார்முலாக்கு பாரு, ட்ரூட் ஈக்குவேஷன். லாம்டா இஸ் தி வேவ்லென்த் அட் விச் த ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் ஆல்ஃபா இஸ் அப்சர்ட். இந்த லாம்டா kn and lambda zeros are constant. இந்த kயும் இந்த lambda zeroவும் constant. அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லென்த்ல நம்ம ஆல்ஃபாவை ரொட்டேட் பண்ணுறோம், ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறோம். அப்போ லாம்டாவும் லாம்டா 0 k தெரிஞ்சதுன்னா எதை கண்டுபிடிக்கலாம், ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷனை கண்டுபிடிக்கலாம். இது ஒரு ஃபார்முலா, சிம்பிள் ஃபார்முலா டு கால்குலேட் ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டேஷன். இப்போ லாம்டா தெரியணும், லாம்டா 0 வந்து கான்ஸ்டன்ட், கேயும் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ k தெரியும், லாம்டா 0 தெரியும், லாம்டா தெரிஞ்சுன்னா ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபார்முலா ட்ரூட் ஈக்குவேஷன், ஆல்ஃபா will be equal to k into lambda square minus lambda 0 square. Very important. We are going to discuss about axial haloketone rule. இது முக்கியமான கொஸ்டின், ரிப்பீட்டட் ஆஸ்க்டு கொஸ்டின். இப்போ முதல்ல நம்ம வந்து மாலிகுலை வந்து இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி. அதாவது ஹெட் பொசிஷனில் நல்லா கவனிச்சுக்கணும், ஹெட் பொசிஷனில் கார்பனைல் குரூப் இருக்கணும், டெயில் பொசிஷனில் வந்து இந்த குரூப் இருக்கணும். இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். இந்த கார்பனைல் குரூப் வழியாக நம்ம பார்க்கணும், இங்கேருந்து பார்க்கணும் சரியா. இப்போ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இந்த ஹேலோ குரூப் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது, இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இந்த ஹேலோ குரூப் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது. இந்த படத்தை பார்த்து சொல்லிடலாம். இது ஹேலோஜன் கர்வ் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது லெஃப்ட் சைடில் இருந்ததுன்னா யூ கெட் த லெஃப்ட் சைடு. இதை இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இது லெஃப்ட் சைடு, சாரி இப்போ இங்கேருந்து பார்க்குறோம், இது வந்து லெஃப்ட் சைடு, இது வந்து ரைட் சைடு. யூ ஆர் லுக்கிங் ஃப்ரம் ஹியர். இப்படி பார்க்கும்போது இது வந்து லெஃப்ட் சைடு, இது வந்து ரைட் சைடு. லெஃப்ட் சைடில் இருந்ததுன்னா that compound exhibit negative Cartan effect. அதாவது மாலிகுல இந்த கார்பனைல் குரூப் வழியாக பார்க்குறோம், பார்க்கும்போது இந்த ஹேலோ குரூப் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருந்ததுன்னா இட் ஷோஸ் நெகட்டிவ் Cartan effect. அதே மாதிரி ஹேலோ குரூப் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்ததுன்னா, இப்போ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் Cartan effect. This is known as axial haloketone rule. From the observer, the halo group is spread on the left hand side, the compound will shows negative Cartan effect. அதே மாதிரி if the halogen group is present on the right hand side, it shows positive Cartan effect. இதுதான் முக்கியம். That rule we call as axial haloketone rule. Just molecule பார்த்து இதுக்கு நெகட்டிவ் Cartan effect இருக்குமா பாசிட்டிவ் Cartan effect இருக்குமா சொல்லிடலாம். படத்தை போட்டே கேட்பான். அதனால பார்க்குறவங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் Cartan effect, பார்க்குற பொசிஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் Cartan effect. இது நல்ல யோசிக்கணும். அதுக்கடுத்து முக்கியம் இந்த ஆக்டன்ட் ரூல். இந்த ஆக்டண்ட்டாக என்ன செய்கிறோம், மாலிகுலை வந்து ஒரு ஆக்டண்ட்டாக கொடுக்குறோம். த காம்பவுண்ட் இஸ் டு பி கன்சிடர்ட் டு பி ஓரியன்டட் இன் எ 3-dimensional கோஆர்டினேட். அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கு. இந்த ரூல் என்ன சொல்லுது, த ஆக்டன்ட் ரூல் சேட்ஸ்
the substituent lying on the coordinate plane make no appreciable contribution on the rotated dispersion. அதாவது பிளேன்ல இருந்ததுன்னா சப்ஸ்டியூவன்ட் வந்து லையிங் பிளேன் கோஆர்டினேட்ல பிளேன்ல இருந்ததுன்னா ரொட்டேட்டிவ் டிஸ்பர்ஷன் இருக்காது. நோ கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி ரொட்டேட்டிவ் டிஸ்பர்ஷன். அதே மாதிரி த சப்ஸ்டியூவன்ட் அப்பர் லெஃப்ட் அண்ட் ஃபார் லோயர் லெஃப்ட், அப்பர் லெஃப்ட் அண்ட் ஃபார் லோயர் லெஃப்ட்ல இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் கான்ட்ரிபியூஷன், காட்டன் எஃபெக்ட் இஸ் பாசிட்டிவ். அதே மாதிரி த சப்ஸ்டியூவன்ட் அப்பர் ரைட், இங்கே பாரு அப்பர் லெஃப்ட், இங்கே அப்பர் ரைட்டு, and for lower left இங்க lower right. The substituent in for upper right and for lower left constant make a negative contribution. Negative contribution. எங்க positive cotton effect இருக்கும், எங்க negative cotton effect இருக்கும், எங்க cotton effect இருக்காது. இதுக்கு இந்த டயக்ராத்தை பார்த்தா நீங்க ஈஸியா செய்யலாம், எக்ஸ்பிளைன். இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுங்க. இப்போ இது ஆக்டன் டயக்ராம், சரியா? இதுதான் கோஆர்டினேட் பிளேனில் இருக்குது. இப்போ 1லையும் 4லையும் கோஆர்டினேட் பிளேனாக இருந்ததுன்னா இங்கே வந்து என்ன இருக்காது, நோ காட்டன் எஃபெக்ட். மாலிகுலை இங்கேருந்து பார்க்குறோம், இங்கேருந்து பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது. பார்க்குறவங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது R1 R2 R3 இங்கே போட்டுக்கோம், R2 R3. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் L5 L6 L5 L6. இப்போ இதைத்தான் சொல்கிறோம் ரைட் லோயர்னு சொல்கிறோம், இது ரைட் அப்பர்னு சொல்கிறோம், இது லெஃப்ட் அப்பர் சொல்கிறோம், இது லெஃப்ட் லோயர் சொல்கிறோம். இந்த ஆக்டன்ட் தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த பக்கம் பார்க்குறவங்களுக்கு உனக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது, இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா சொல்லலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு சப்ஸ்டியூவன்ட் நல்லா கவனிச்சுங்க, லெஃப்ட் அப்பர்லையும் ரைட் லோயர்ல இருக்குது. இங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்களா, லெஃப்ட் அப்பர்லையும் ரைட் லோயரில் இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் காட்டன் எஃபெக்ட். அதே மாதிரி ரைட் அப்பர்லையும் லெஃப்ட் லோயரில் இருந்ததுன்னா இங்கே நெகட்டிவ் போட்டுக்கோமா, நெகட்டிவ் காட்டன் எஃபெக்ட். அப்போ ஒரு காம்பவுண்டுக்கு எப்போ பாசிட்டிவ் காட்டன் எஃபெக்ட் இருக்கும், நெகட்டிவ் காட்டன் இருக்கும் எப்படின்னா, த சப்ஸ்டியூவன்ட், இந்த டயக்ராத்தை ஞாபகம் வச்சுங்க, த சப்ஸ்டியூவன்ட் அட் L5 அதாவது லெஃப்ட் அப்பர் ஆர் R2 ரைட் லோயரில் இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் காட்டன் எஃபெக்ட். இஃப் யூ சப்ஸ்டியூவன்ட் அட் நல்லா கவனிச்சுங்க R3 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ரைட் அப்பர் ஆர் லெஃப்ட் லோயர் L6ல இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் காட்டன் எஃபெக்ட், நெகட்டிவ் காட்டன் எஃபெக்ட். 1லையும் 4ல இருந்ததுன்னா நோ காட்டன் எஃபெக்ட். அதான் சப்ஸ்டியூவன்ட் அட் C4 மேக் நோ கான்ட்ரிபியூஷன். இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஆக்டன்ட்டை மட்டும் நீங்கள் ஆவச்சுன்னா எந்த காம்பவுண்டுக்குனாலும் யூ கேன் ரைட் தி ஆன்சர். இதை பேஸ் பண்ணியும் ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் பாருங்கள். இது வந்து 3-methyl cyclohexanol, 3-methyl cyclohexanol. இங்கே மெத்தில் குரூப் வந்து இங்கே என்ன இருக்குது, அப்பர் லெஃப்ட் காம்பவுண்ட். முதல் காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டோம்னா அப்பர் லெஃப்ட் ஆக்டன். அப்பர் லெஃப்ட் ஆக்டன்ங்கிறது பாசிட்டிவ் காட்டன் எஃபெக்ட். இதே மாதிரி இங்கே எடுத்துட்டோம்னா இட் இஸ் ஆன் தி அப்பர் ரைட் ஆக்டேட். 3 வந்து அப்பர் ரைட் ஆக்டேட், அப்போ நெகட்டிவ் காட்டன் எஃபெக்ட். அப்போ திஸ் காம்பவுண்ட் ஷோஸ் பாசிட்டிவ் காட்டன் எஃபெக்ட் அண்ட் திஸ் காம்பவுண்ட் ஷோஸ் நெகட்டிவ் காட்டன் எஃபெக்ட். இதுதான் நம்ம வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.